بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے وہ اس فقیر کی ہے جو اس نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کی ہے، جبکہ دوسری جانب 2 ایران سے آئے ہوئے بھائی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار انہوں نے اپنی دن رات سخت محنت اور ایمانداری سے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین سے معاملے کی مکمل حقیقت دریافت کی تاکہ مدعے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے 2 نوجوان بھلے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں، خدا را مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم دونوں بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا، جناب، ہم دونوں بھائی شہر ایران میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں میں بڑا پیار اور اتفاق ہے۔ ہم ہر کام مل جل کر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات بادستور خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مندے کا شکار ہوتا چلا گیا اور نوبت اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی۔ اور تو اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑ گیا۔ اب ہم دونوں بھائی اپنا گزر بسر کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جو کچھ کما لیتے اس سے ہمارے دن کا گزارا بامشکل ہوتا۔ اب اس عالم میں بھی ہمیں زندگی گزارتے 6 ماہ ہو گئے تھے، اور اب ہمارا اور ہمارے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا۔ ایک روز ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی، اگر شہر میں روزگار نہیں چل رہا تو کسی اور شہر جا کر تلاش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے تمہاری بھی قسمت بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں بالکل بھلی لگی۔ ہماری ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں، بس ہم نے اپنی زمینوں کو فروخت کیا، کچھ رقم اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رکھی اور باقی رقم اپنے بیوی بچوں کو دے دی تاکہ وہ ہمارے واپس لوٹنے تک کچھ گزارا کر سکیں۔ ہم نے عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس شہر میں ہم آئے، ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی سرپرستی میں مملکت کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام کرنا شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں نے بہت محنت کی اور اپنی دن رات کی محنت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اچھا کماتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ گھر لوٹنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپ آئیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان سفر باندھا اور 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے کہ شہر کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک وسیع قبرستان کے پاس سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمارے کان میں ایک فقیر کی صدا گونجی،
ये फकीर बड़ी अजीबो गरीब सदा लगा रहा था। कहता था, है कोई गरीब की मदद करने वाला? फिर कोई इस अंधे फकीर के हाथ पर कोई एक सिक्का ही दे दे। मैं अपने हाथ पर बस एक सिक्का रख कर देखना चाहता हूँ। हाय मेरी किस्मत, जब मैं तंदुरुस्त था तो कैसे पैसों की रेल पेल थी। बस मैं अंधा हो गया और मेरी फूटी किस्मत कि अब मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। हम उस फकीर की ये सदा सुनकर उसके पास चले गए। हमारे भाई ने उससे पूछा, तुम ये कैसी फरियाद कर रहे हो? उसने हमें कहा, मैं क्या बताऊं, मैं जब अंधा हुआ हूं, मैं सिक्कों को देख तो सकता नहीं, छूने को भी तरस गया हूं। काश कोई मेरी हथेली पर एक सिक्का रख दे। ये सुनकर मेरे भाई ने हंसते हुए उससे कहा, लो तुम अपने हाथ पर एक सिक्का रख कर देखना चाहते हो, मैं तुम्हारे हाथ पर पूरे 100 दिनार रख देता हूं, तुम सिक्कों को छू कर देख लो। ये कहकर मेरे भाई ने उसके हाथ पर दिनारों से भरी थैली रख दी। उस फकीर ने उस थैली को खोलकर सिक्कों को हाथ में लेना शुरू कर दिया। चंद लम्हे इसी अमल में मशगूल रहा। इतने में हमारी सवारी आ गई और हमने जाने से पहले जब उससे अपने दिनारों की थैली मांगी तो उसने कहा, कौन से दिनार? ये तो मेरे हैं। तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें एक अंधे को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बस ये कहते कहते उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए और हमें आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इंसाफ करें, ये दिनार हमारी सख्त मेहनत और हमारे अहले खाना की वाहिद उम्मीद है। बादशाह दोनों की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपने खादमों से कहा कि दरबार में बड़ी एक कड़ाही में पानी भरकर उसे गर्म किया जाए। चुनाचे बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक किया गया। बादशाह के सामने दरबार में सभी हाजरीन की मौजूदगी में एक बड़ी कड़ाही में पानी भरकर उसे पकाना शुरू कर दिया गया, हत्ता के पानी उबलने लगा। दरबार में मौजूद सभी मुंतजिर थे, न जाने अब बादशाह क्या करने वाला है। तभी बादशाह उठा और दिनारों से भरी थैली खोलते हुए उबलते हुए पानी में डाल दी। बादशाह ने काफी देर तक पानी के करीब खड़े रहकर कुछ सोचा। फिर उसने फैसला सुना दिया, ये 100 दिनार इन दोनों भाइयों के हैं, लिहाजा उनके हवाले कर दिए जाएं। और फकीर ने चूंकि धोखा देने की कोशिश की है, लिहाजा उसे कैद में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ दोनों भाइयों को हिदायत की जाए कि आइंदा अपने माल को यूं अनजाने में किसी को ना सौंपें जिसको वो पहले जानते ना हों। फैसला सुनकर सभी हाजरीन हैरान रह गए। वो दोनों भाई बेहद खुश हो गए और उनके दिनार उनके हवाले कर दिए गए, जबकि फकीर को कैद कर लिया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर बादशाह इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। एक वजीर ने बादशाह से इस फैसला की हकीकत के बारे में सवाल कर लिया। बादशाह ने बताया, जब मैंने दिनार उबलते पानी में डाले, चूंकि बकौल इन दोनों भाइयों के ये कसाब का काम करते हैं, तो ये वही सिक्के होंगे जो इनके खरीदारों ने गोश्त खरीदने के इवज देते होंगे और ये उसी तरह लेकर उन्हें रख लेते होंगे। बस मैंने जब सिक्के उबलते पानी में डाले तो कुछ ही देर में पानी की ऊपर वाली सतह पर मैंने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी हुई थी और अब वो गर्म होने से पिघल कर ऊपर आ गई। अब अगर इत्तेफाक से एक आध सिक्का चिकना होता तो कोई बात ना थी, लेकिन चूंकि ये वो कीमत है जो ये भाई काम करते वक्त वसूल करते थे, तो उनके हाथ लगने के सबब सभी सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि मुझे गर्म पानी की वजह से नजर आ गई। बस इस तरह मुझे पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं जो उन्होंने गोश्त बेचकर जमा किए हैं। इस तरह इस वाक्य से नसीहत मिलने के साथ साथ उस अक्लमंद बादशाह की दानाई की एक और मिसाल भी कायम हो गई।